قبور میں زندہ ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے. یہ ساری حدیث موجود ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کی حیات کا شعور ہمیں حاصل نہیں ہے. قرآن سے اس طریقے سے ثابت ہے کہ شہداء کے بارے میں صحیح آیت موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ گمان مت کرو، وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کا شعور نہیں رکھتے ہو. تو دلالت النص سے ثابت ہوتا ہے، جس کی وضاحت پھر کبھی کر دوں گا، آسان الفاظ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے. میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیرت سے. دوستو، آج جس ویڈیو پہ ہم بات کریں گے بڑی اہم بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہوگی. آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہمارے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ نہیں زندہ ہیں، اور ہمارے سنی والجماعت کا کہنا ہے کہ وہ زندہ ہے، اور وہ ہمارے درود شریف بھی ان کے تک پہنچتا ہے اور وہ ان کا جواب دیتے ہیں. یہ سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اب دوسری طرف جو معاملہ ہے وہ بڑا عجیب سا معاملہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے جو آدمی اس دنیا سے چلا گیا وہ مٹی میں مل گیا، نعوذ باللہ، وہ زندہ نہیں ہے. اگر وہ زندہ ہیں تو ہم کو بتاؤ وہ کہاں زندہ ہے، ہم ان سے ملنے جائیں گے. ایسا دوسرے طبقے کا کہنا ہے. تو آج کی ویڈیو ہم اسی ٹاپک پہ ہے کہ ہمارے پیارا کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک میں زندہ ہیں یا نہیں ہیں. تو آئیے پہلے ہم لوگ ویڈیو دیکھیں گے، پھر اس کے بعد ہم لوگ کیا بولتے ہیں آپس میں بات کریں گے. اور ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، بڑی اہم ویڈیو ہے. اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے، اور ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں. چلیے پہلے ہم لوگ دھیرے دھیرے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں اور جانتے ہیں کیا حقیقت ہے دوسرے عقیدے کا اور ادھر عقیدے کا، دونوں کا معاملہ سنتے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے سے، پھر انشاءاللہ اپنی رائے بتائیں گے. آپ بھی ان لوگوں کی طرح گمراہ اور غفلت میں نہ پڑے رہ جائیں. تو آپ ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد ہم کو کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجیے گا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، زندہ ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، تو وہ قبر مبارک کس کی ہے؟ صحابہ نے کس کو دفن کیا؟ حضرت فاطمہ کس کے مرنے پر روئی؟ ابو بکر صدیق کس کے مرنے پر آنسو بہا رہے تھے؟ حضرت فاطمہ کس کے مرنے پر روئی؟ ابو بکر صدیق کس کے مرنے پر آنسو بہا رہے تھے؟ آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مان سکتے. باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. جو شخص مر چکا ہے، جو شخص مر چکا ہے، جو شخص مر چکا ہے. جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر مبارک میں زندہ نہیں ہے تو پھر دوسرے امتی زندہ ہے، پھر کیسے زندہ ہو سکتے؟ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا مسلمانوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ نہیں ہے تو پھر امتی کو زندہ ہو سکتا قبر میں؟ صاحب مر گیا مت کہنا، توہین ہو جائے گی. پردہ کر گئے، یہ بڑی اچھی اصطلاح نکالی ہمارے بھائیوں نے، پردہ کر گئے. تم کتنا ہی اچھا لقب لے لو، پردہ کر گئے، زندہ ہیں، باحیات ہیں، پردہ کر گئے، وصال کر گئے، وفات کر گئے، کچھ بھی کہو، ان کو زندہ ثابت کرنے کے لیے کتنے ہی اچھے القاب سے تم پکار لو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے. اگر ہے تو مجھے بتاؤ، اہل حدیث کا یہ گناہگار بندہ محمد رسول اللہ سے ملنے کے لیے جائے گا، مجھے ایڈریس دو، مجھے پتہ بتاؤ کہ زندہ ہے تو کہاں ہے. تو آپ نے دیکھ لیا کہ ان علماء نے کیا کہا، کس طریقے کی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اسٹیجوں میں کھڑے ہو کر، کتابوں میں تو لکھا ہی لکھا، لیکن اسٹیجوں میں سارے سب کے سامنے کس طریقے سے بے ادبی کے ساتھ تمام انبیاء کے سردار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کہا. تو اب آپ سنی علماء کا بیان سنیں کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں، اور قرآن اور حدیث سے وہ کس طریقے سے ثابت کرتے ہیں کہ ان کا جو ہے اس بارے میں کیا رائے ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندہ ہیں یا نہیں. اس بارے میں آپ ان کی بھی رائے سن لیں. تو ہو سکتا ہے کہ جو راہ خدا میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو میں احتراماً روکا گیا ہو، حقیقتاً وہ مردہ ہو مگر ادباً روکا گیا ہو. اس شبہے کو آخر قرآن کی اس مقدس آیت نے جڑ سے کاٹ دیا. لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. یہ بات احتراماً نہیں کہی گئی ہے، بلکہ حقیقتاً انہیں مردہ کہنے کا تجھے کوئی حق نہیں، کیونکہ بل احیا، بلکہ زندہ ہے، بلکہ زندہ ہے. بتائے خدا میں کٹ جانے والے کو جب موت مردہ نہ بنا سکی، وہ موت جو فاروق اعظم کو مردہ نہ بنا سکی، وہ موت جو عثمان غنی کو مردہ نہ بنا سکی، وہ موت جو علی مرتضیٰ کو مردہ نہ بنا سکی، وہ موت جو حسین شہید کربلا کو مردہ نہ بنا سکی. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تو نے ضمیر بیچا نہیں ہے، اگر تیرا مسلمان مرا نہیں ہے، اگر تیرے ضمیر میں زندگی ہے، تو مجھے بتا کہ وہ موت جو رسول کے امتی کو مردہ نہ بنا سکی، اس موت میں اتنی طاقت نہیں کہ نبی کو مردہ بنائے. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. اب اگر کوئی کہے، اب اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ نہیں مردہ ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا ذائقہ چکھا، لیکن فقط اتنا ہے کہ موت کا ذائقہ چکھا، لیکن چکھنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں زندہ ہیں یا نہیں ہیں. صحابی پوچھتے ہیں یا
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौत का जायका चखने के बाद आप किस कैफियत में होंगे? हुजूर फरमाते हैं मैं जिंदा हूँ, जिंदा जिंदा जिंदा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से इरशाद फरमाया कि तुम्हारा पढ़ा हुआ दुरूद पाक मेरी बारगाह में पेश किया जाता है। किसी ने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी वफ़ात के बाद क्या होगा? आपने इरशाद फरमाया कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपनी क़ुबूर में ज़िंदा हैं। अल्लाह ताला ने ज़मीन पर नबियों के जिस्मों का खाना हराम फरमा दिया है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपनी क़ुबूर में ज़िंदा हैं, उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है। ये सारी हदीस मौजूद है, लेकिन अंबिया अलैहिमुस्सलाम की हयात का शऊर हमें हासिल नहीं है। कुरान से इस तरीके से साबित है कि शुहदा के बारे में सही आयत मौजूद है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया जो अल्लाह ताला के रास्ते में कत्ल किए जाएँ उन्हें मुर्दा गुमान मत करो, वो ज़िंदा हैं लेकिन तुम उनका शऊर नहीं रखते हो। तो दलालतुन नस से साबित होता है, जिसकी वजाहत फिर कभी कर दूंगा, आसान अल्फाज में समझ लें कि अगर नीचे दर्जे वालों के लिए कोई हुक्म साबित हो जाए तो ऊपर दर्जे वालों के लिए बदरजा औला साबित हो जाएगा। तो जब शहीद की हयात साबित हुई तो फिर अंबिया अलैहिस्सलाम की हयात बदरजा औला साबित हो जाए। और फिर इन्होंने माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नबी को मुर्दा का, अल्लाह का कुरान कहता वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उनको मुर्दा गुमान भी ना करो। डॉक्टर साहब, गुमान करने पे नेकी के सोचने पे सवाब मिलता है, गुनाह के ख्याल पे गुनाह नहीं मिलता। लेकिन शहीदों को मुर्दा सोचने पर भी अल्लाह ताला ने बैन करा दिया, मना कर दिया कि तुमने सोचना भी नहीं है कि ये जो शहीद हैं अल्लाह की राह में जो कत्ल हुए हैं इनको तुम मुर्दा सोचो भी नहीं। तो जो रसूल की नामूस के लिए, जो रसूल के दीन के लिए, जो इलाए कलिमतुल्लाह के लिए, जो अहकाम शरीयत के लिए, जो कुरान की इज्जत के लिए, जो मुस्तफ़ा की इज्जत के लिए, जो अकीदे हक्का के दिफा के लिए, इलाए कलिमतुल्लाह के लिए जो जान अल्लाह की राह में दे दे, जो अपने मुल्क वतन के लिए, वो मुल्क वतन के जो इस्लाम का कला हो, जो उसके लिए अपनी जान दे दे, वो शहीद है। उसको शहीद को मुर्दा सोचना भी मना है। तो इतनी दीदा दलेरी कि करोड़ों मुसलमानों के होते हुए एक बंदा कहे कि मोहम्मद मुर्दा है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ये आप क्या, पूरी कायनात का हर मुसलमान इस जुमले ने उसको, मैं कहता हूं कि जला के रख दिया है। तो आपने दोनों तरफ के उलमा की बात सुन ली। अब आप खुद डिसाइड करिए कि आखिर सही चीज़ क्या है, कि क्या आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस तरीके से बोल सकते हैं। इसी के जरिए हम एक आपको कुरान से तो हमने बता ही दिया कुरान में कौन सी आयत है, इसके अलावा हम एक सही हदीस शरीफ भी मौजूद है, सही हदीस है जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जो मुझ पर दरूद भेजते हो वो मुझ तक पहुँचती है, मैं उसका जवाब भी देता हूं। तो अर्ज किया गया या रसूलल्लाह जब आपकी वफात हो जाएगी तब ये कैसे होगा? तो हुजूर पाक ने फरमाया, अपने सहाबा से फरमाया कि अंबिया के जिस्मों को मट्टी पर हराम कर दिया गया है, यानी अंबिया अपनी कब्रों पर जिंदा हैं और मट्टी पर हराम है कि वो इनके जिस्मों को खाए। तो इससे साफ पता चलता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया जो है कब्रों में जिंदा हैं। तो देखा दोस्तों, आप लोगों ने दोनों तबके की बात आपने सुनी। एक का कहना नहीं, एक का कहना है, क्योंकि सुन्नत वल जमात ने जो साबित किया है और ये हकीकत है। और जब शहीदों के बारे में ये बताया गया है कि शहीदों को मरा न कहिए, वो जिंदा हैं, और तो अंबिया के अंबिया, पैगंबरों के पैगंबर हमारे प्यारे का नई पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी तौर से इस दुनिया से रुखसत कर चुके हैं, ज़ाहिरी तौर से। और अल्लाह ने खुद फरमाया है कुरान के ज़रिए से कि जो मिट्टी है उसको हराम कर दिया है, अंबियाओं की बॉडी को टच नहीं कर सकती, यानी कि खा नहीं सकती। तो हमारे प्यारा का नई पाक वसल्लम अपनी कब्र मुबारक में हयात है और अल्लाह ताला उनको रिस्क भी देता है। जितने भी पैगंबर इस दुनिया से गुजरे हैं, 1,24,000 कम वेश पैगंबर गुजरे हैं, तो वो अपनी कब्रों में सब आराम कर रहे हैं और अल्लाह ताला उन सबको रिस्क देता है। और हमारे प्यारे का जो नबियों के नबी हैं, पैगंबरों के पैगंबर हैं, अल्लाह के महबूब हैं, उनकी क्या कहने हैं, उनकी तो कोई मतलब मिसाल ही नहीं है। हमारे प्यारे का हम दरूद शरीफ जो पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते भी हैं और उसका जवाब भी देते हैं। फरिश्ते दरूद शरीफ उन तक पहुँचाते भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इनका अकीदा था और यह सुन्नत वल जमात का अकीदा है। और मेरा भी अकीदा ये है कि हमारे आका अपनी कब्र अनवर में आराम फरमा रहे हैं और वो हमारी दरूद शरीफ सुनते भी हैं और उसका जवाब भी देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था दोस्तों हमारा रिएक्शन जो आपने देखा। तो अब आप भी अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आप किनके मानने वाले हैं। जो भी आपकी कीमती राय हमें ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा ताकि लोगों को समझ में आ जाए क्या सही है क्या गलत है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।